So, good afternoon to all. Yesterday, we have started the another unit, that is the diffusion in solid materials. So, what is the diffusion? Diffusion is the movement of atoms or molecules within a material, whether it may be solid, liquid, or gas, tending to make the composition homogeneous and uniform in all parts or in all regions. So the diffusion generally eliminates the concentration gradient, or it eliminates the concentration gradient. Now you know what is the concentration gradient. So concentration gradient means if the two surfaces are maintained at two different levels of concentration, and if the two surfaces are separated by some distance, then the difference in concentration divided by the difference in the distance, it is called as the concentration gradient. So the moment of the atoms generally in all the times take place from higher concentration to the lower concentration. So always movement of these atoms take place from higher concentration to the lower concentration in such a way that the whole structure or is made homogeneous, and the concentration is made uniform in all parts of the material. So yesterday we have also seen the diffusion take place by two methods, or there are two mechanisms of diffusion. One is the interstitial diffusion, and second is the this is interstitial and vacancy mechanism. There are two methods for diffusion: vacancy and interstitial mechanism. So the in interstitial mechanism, the solute atoms or the foreign atoms takes the position of the vacant side, position of the interstices of the material. जी vacant space असते त्याच्यामध्ये हा solute atom जातो, and it changes its position if the thermal energy is provided to the material. So the solute atom changes its position from one interstitial site to the other interstitial site, making the structure homogeneous. Now the second type of mechanism is the vacancy mechanism. So in vacancy mechanism, the parent atom moves from its location to the vacant site. So it moves from its location to the vacant site. म्हणजे जिथे vacant site असतील त्या ठिकाणी हा parent atom जाऊन बसतो, आणि त्याला म्हणतात आपण vacancy mechanism. तर आपण हे दोन मेकॅनिझम आपण काल बघितले. नंतर आपण आपल्याला बघायचे की व्हॉट इज द डिफ्युजिव्हिटी. आता आपल्याला माहिती आहे की द डिफ्युजन टेक प्लेस जनरली diffusion take place from higher concentration to the lower concentration. So the number of atoms crossing the unit area in a unit time, it is called as the concentration, it is called as the diffusion flux. It is called as the diffusion flux. So what is the diffusion flux? The number of atoms crossing unit area per unit time is called diffusion flux. So suppose this is the unit area, and the number of atoms crossing this unit area from higher concentration to the lower concentration in unit time interval, it is called as the diffusion flux. And this diffusion flux is represented by the letter J. So this diffusion flux depends upon the concentration gradient. It also depends upon the number of factors, but if the other factors are treated constant, then the diffusion flux depends upon the concentration gradient. So the concentration gradient means, suppose this is the distance x, and the concentration to this side is C2 and the concentration to this side is C1, then C2 minus C1 is the difference in the concentration at the two ends, and this x2 minus x1 is the difference in the distance. So C2 minus C1 divided by x2 minus x1 gives the concentration gradient. So the diffusion flux, higher the concentration gradient, higher is the diffusion flux. So the diffusion flux depends upon the concentration gradient. So diffusion flux, allow me to share this screen.
So the number of atoms crossing unit area per unit time is called as the diffusion flux, and the diffusion flux J of atom is proportional to the concentration gradient. आता हा जो concentration gradient आहे तो C2 minus C1 upon H2 minus X1. म्हणजे J is proportional to dC by dx. In differential form it is dC by dx. So this constant of proportionality is replaced by some constant d, and it is with negative sign. So this negative sign shows that the diffusion takes place down the concentration gradient. जे concentration gradient ज्या बाजूला कमी कमी होत जाते त्या डायरेक्शनला तुमचं काय होतंय डिफ्युजन घडून येतंय, म्हणून दिस नेगेटिव्ह साइन इज देयर. तर आता हा जो d आहे, d इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन d इज इक्वल टू j अपॉन dc बाय dx, neglecting the negative sign, j by dc by dx. तर मग हा जो d आहे इट इज कॉल्ड एज द डिफ्युजिव्हिटी. J is called diffusivity. So it is the diffusion flux. J म्हणजे J upon dC by dx. J काय आहे diffusion flux आणि dC by dx काय concentration gradient. So it is the diffusion flux per unit concentration gradient. In the simplest way, what is the diffusivity? The diffusion flux per unit concentration gradient, it is called as the diffusivity. Or in the another words, the amount of substance diffusing, the amount of substance diffusing in unit time across a unit area through a unit concentration gradient is called diffusivity. So this is the another definition of the diffusivity. म्हणजे एका युनिट एरिया मधून if this unit area is maintained at a concentration gradient of unity, and if the distance between these two surfaces is unity, then the number of atoms crossing this unit area per unit area through unit concentration gradient, it is called as the diffusivity. आता इथे diffusivity जे unit आहे तर it is the meter square per second. So its unit is meter square per second because it is the diffusion flux, number of atoms crossing per unit area per second. So diffusion flux per unit concentration gradient, or the amount of substance diffusing in unit time across a unit area through unit concentration gradient, is called diffusivity, and its unit is meter square per second. So this is all about the what is diffusivity. आपल्याला बघायचं की नंतर पुढे आपण बघणार आहे की on which factors this diffusivity depends. The diffusivity depends upon a number of factors. So the diffusion depends upon many factors. The first factor is the temperature. आपल्याला माहिती आहे की if the temperature of the substance is raised, then due to the thermal agitation, the number of the kinetic energy of the atoms increases. Due to the thermal energy, the kinetic energy of the atoms increases. So as kinetic energy increases, that means velocity also increases. So this high velocity leads to the high rate of diffusion. म्हणजे जे हायर टेम्परेचर मुळे काय होतं की त्या ॲटमचा कायनेटिक एनर्जी वाढते, आणि कायनेटिक एनर्जी वाढली म्हणजे त्यांची गती वाढते, आणि त्याच्यामुळे देयर इज ए ग्रेटर चान्स ऑफ डिफ्युजन. म्हणजे ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस द डिफ्युजन ऑल्सो इन्क्रीजेस. सेकंड फॅक्टर आहे द मीडियम ऑफ डिफ्युजन. The particle present in the medium act as a barrier to the diffusion. आता जे मटेरियल असतं तर त्या मटेरियल्स मध्ये जे पार्टिकल्स आहेत they itself act as a barrier. बरं, they itself act as a barrier. म्हणजे तुम्ही कुठलं मटेरियल घेताय, म्हणजे कुठलं मीडियम घेताय, डिपेंड अपॉन दॅट the diffusion will take place. So the particles present in the medium act as a barrier to the diffusion. So this means that larger the molecules, lower the rate of diffusion. एखादा मटेरियलचा आपण मॉलिक्युलर साईज लार्ज असेल तर त्याच्यामध्ये लोअर रेट ऑफ डिफ्युजन आपल्याला ऑब्झर्व होईल, आणि जर ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स रिड्युसेस द रेट ऑफ डिफ्युजन. सो जर समजा जास्त मॉलिक्युल्स असेल तरी पण आपल्याला त्याचा रेट ऑफ डिफ्युजन काय होतं, कमी होताना दिसतं. तर रेट ऑफ डिफ्युजन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ डिफ्युजन. नंतर डेन्सिटी ऑफ डिफ्युजिंग सबस्टन्स. आता या मटेरियलची डेन्सिटी जर जास्त असेल, तर डेन्सिटी म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स प्रेझेंट काय जास्त आहे. तर नंबर ऑफ ॲटम जेवढे जास्त म्हणजे दे आर क्लोजली पॅक्ड, म्हणजे जितके जास्त ॲटम जेवढं क्लोज पॅकिंग तेवढी आणखी डिफ्युजिव्हिटी काय होईल, कमी होईल.
So diffusivity also depends upon the density of the substance. So density is defined as the mass per unit volume. So region of high density contains larger number of molecules than low density, and therefore higher the density, lower will be the diffusion. So higher the density, lower will be the diffusion. हे तीन फॅक्टर्स आपण बघितले, टेम्परेचर, मीडियम ऑफ डिफ्युजन अँड डेन्सिटी ऑफ डिफ्युजन. आणि चौथा जो फॅक्टर आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. हा आपण ऑलरेडी चेक केलेला आहे की हायर द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, मोर इज द डिफ्युजन. जेवढा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जास्त तेवढा डिफ्युजनचा रेट काय असतो, जास्त असतो. सो ऑन दिस 4 फॅक्टर्स द डिफ्युजिव्हिटी डिपेंड्स. तसा डिफ्युजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन the number of imperfections present in the material. जितके नंबर ऑफ इम्परफेक्शन जास्त तेवढं डिफ्युजिव्हिटी काय असेल त्या मटेरियल मध्ये जास्त असते. सो पण बट द मेजर फॅक्टर्स ऑन विच द डिफ्युजिव्हिटी डिपेंड्स, these are the temperature, medium of diffusion, density of diffusing substance, and the concentration gradient. So remember these 4 factors on which the diffusivity depends. Now let us see what is the self diffusion. The mechanism, another mechanism of diffusion is the self diffusion. And self diffusion, where this self diffusion occurs. So what is the self diffusion? Explain the self diffusion by taking the example of nickel 63. So self diffusion म्हणजे it is the migration of atoms in pure material. समजा आपण एक प्युअर मटेरियल घेतलं आणि त्या प्युअर मटेरियल मध्ये आपल्याला ते जे atoms आहेत त्या प्युअर मटेरियलचे they continuously changes their positions. So if the atoms in the pure material they continuously changes their position in the pure material, then it is called as the self diffusion. It is called as self diffusion. So it is the migration of atoms in pure material where a particular atom does not remain at one equilibrium position indefinitely, but it moves from one place to the other place in material. Such a moment is known as the self diffusion. आता सेल्फ डिफ्युजन म्हणजे आता समजा आता आपण वॉटर मॉलिक्युल्स घेतला. मी फक्त तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतोय. ऍक्च्युअली वी आर स्टडिंग द डिफ्युजन इन सॉलिड्स, पण मी समजण्यासाठी तुम्हाला एक लिक्विडचं उदाहरण देतो की वॉटर घ्या. वॉटर तर एखाद्या ग्लासमध्ये वॉटर एकदम स्टील दिसतंय, तुम्हाला एकदम स्थिर दिसते. टिल देर इज अ मोमेंट ऑफ द ॲटम्स, टिल देर इज अ मोमेंट ऑफ द ॲटम्स इन द वॉटर. म्हणजे आपल्याला जे पाणी एकदम स्थिर जरी दिसत असलं तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये ॲटमची काय मोमेंट काय असते, चालू असते. तर या मोमेंटला म्हणतात सेल्फ डिफ्युजन. या मोमेंटला काय म्हणतात, सेल्फ डिफ्युजन. आता सेल्फ डिफ्युजन इज कॅनॉट बी ऑब्झर्व्ड बाय द नेकेड आय. जसं आपल्याला सहजासहजी ते आपल्याला ते ऑब्झर्व होणार. आता वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये वॉटर मॉलिक्युल्स कंटिन्युअसली चेंजिंग द देअर इक्विलिब्रियम पोझिशन आपण बघितले तर आपल्याला ते ऑब्झर्व होणार नाही. वी कॅनॉट ऑब्झर्व दिस थिंग्स. मग त्यासाठी आपल्याला द सेल्फ डिफ्युजन इज ऑब्झर्व्ड बाय द रेडिओ ट्रेसर्स. द सेल्फ डिफ्युजन इज ऑब्झर्व्ड बाय रेडिओ ट्रेसर्स. आता व्हॉट आर द रेडिओ ट्रेसर्स? तर आता तो जो जे मटेरियल असेल त्याच मटेरियलचा आयसोटोप त्या मटेरियलवर त्याचा एक लेप दिला जातो. आता समजा हे एक मटेरियल आहे आणि या मटेरियलचाच रेडिओ आयसोटोपचं आपण एक लेअर याच्यावर आपण हे केलं. आता रेडिओ मटेरियल्स म्हटलं की द रेडिओ मटेरियल कॅन बी डिटेक्टेड. रेडिओ मटेरियल कॅन बी डिटेक्टेड. मी एक सोपं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला की समजा आपलं एक स्थिर वॉटर आहे, स्टील वॉटर आहे ग्लासमध्ये, आणि त्या वॉटरच्या ॲटमची आपल्याला जर मोमेंट ऑब्झर्व करायची असेल तर आपण एक प्रयोग करू शकतो. यू ड्रॉप इंक, एक फक्त शाईचा ड्रॉप त्या पाण्यामध्ये टाका. एक शाईचा ड्रॉप जर आपण त्या पाण्यामध्ये टाकला तर शाईचा ड्रॉप म्हणजे निळा कलर आपल्याला ऑब्झर्वेबल होईल. बरोबर, म्हणजे इट इज द ऑब्झर्वेबल होईल. आणि तो ऑब्झर्वेबल झाल्यामुळे काय की ते जे इंक ड्रॉप कसा डिफ्यूज होतो त्या पाण्यामध्ये हे आपल्याला ऑब्झर्व करता येईल. बरोबर, तसंच सॉलिड्समध्ये आपल्याला काही हाऊ द मोमेंट इज टेकिंग प्लेस, हाऊ द मायग्रेशन ऑफ द ॲटम्स इज टेकिंग प्लेस, हे जर आपल्याला ऑब्झर्व करायचं असेल तर काय करावं लागेल, वी हॅव टू कोट द प्युअर मटेरियल विथ इट्स रेडिओ आयसोटोप. आता हा जो रेडिओ आयसोटोप असतो हा त्या मटेरियलचाच पार्ट असतो, फक्त इट इज रेडिओ ऍक्टिव्ह असतो. त्याच्यामुळे रेडिओ एलिमेंट्स जे असतात ते आपल्याला डिटेक्ट करता येतात. रेडिओ एलिमेंट्स काय करता येतात, आपल्याला डिटेक्ट करता येतात. म्हणजे हाऊ दे आर मुव्हिंग इन टू द मटेरियल. जसं आपल्या शरीरामध्ये काही वेळेला रेडिओ एलिमेंट्स इंजेक्ट करून एक
त्याचं आपलं बॉडीचं अनालिसिस केलं जातं की कसं त्या फ्लो आहे त्या प्रमाणे. तर तसं ह्या प्युअर मटेरियल्समध्ये आपल्याला सेल्फ मायग्रेशन किंवा सेल्फ डिफ्युजन इज ऑब्झर्व्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द रेडिओ ट्रेसर्स. आता याचं जे एक्झाम्पल आहे, आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की निकेल 63 हे जे मटेरियल आहे निकेल 63 त्याचा आयसोटोप. सो लेट अस कन्सिडर द डिफ्युजन इन मेटॅलिक निकेल. आता मेटॅलिक निकेलचं जे स्ट्रक्चर आहे ते FCC असतं. The in uniform surrounding, each of the 12 surrounding atoms have equal probability of moving into a vacancy that present in nickel, or vacancy in nickel has equal probability of moving into any of the neighboring lattice points. आता समजा निकेल प्युअर मटेरियल आपण घेतलं आणि त्या मटेरियल मध्ये एक काहीतरी वॅकन्सीज आहे, तर प्रत्येक ॲटमची प्रॉबिलिटी काय असेल मूव्ह होण्याची त्या वॅकन्सी मध्ये सेम असेल. पण आता कोणता ॲटम मूव्ह होईल काय होईल हे आपल्याला साध्या डोळ्यांनी म्हणा किंवा असं आपल्याला लॅबोरेटरीमध्ये ऑब्झर्व करता येणार नाही. मग आपण त्यासाठी काय करणार की समजा हा प्युअर मटेरियल आहे, हा प्युअर मटेरियल आहे आणि या प्युअर मटेरियलवर आपण काय केलं रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोपचं आपण लेअर दिली. आता ही जे डार्क सर्कल्स आहेत हे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोपचे सर्कल्स आहेत आणि हे आपलं प्युअर मटेरियल आहे. आता बघा इकडे कॉन्सन्ट्रेशन या मटेरियलचं जास्त आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोपचं आणि इकडे त्याचं 0 आहे. म्हणजे हे डिस्टन्स जर समजा x आपण घेतलं, हे डिस्टन्स जर आपण x घेतलं तर एका बाजूला कॉन्सन्ट्रेशन हाय आहे आणि एका बाजूला कॉन्सन्ट्रेशन लो आहे. बरोबर. सो देर इज अ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. म्हणजे आता आपण t = 0. आता काय होईल की आता हे जे ॲटम्स आहेत दे विल स्टार्ट मायग्रेटिंग इन टू द प्युअर मटेरियल. आता हे जे सरफेसला आपण ॲटम्स इथे कोट केलेले आहेत दे विल स्टार्ट मुव्हिंग इन टू द प्युअर मटेरियल. जिथे त्यांना जागा सापडेल त्या ठिकाणी हे रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप्स काय होतात त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये विलीन होत जातील. बरोबर. किंवा ते मिक्स होत जाते. मग त्याच्यामुळे काय होईल तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटचं प्रमाण काय होत जाईल. म्हणजे जसं तुम्ही वेळ जाईल तसं हे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट काय होत जाईल कमी होत जाईल. बरोबर. आणि एकदाच हे सगळं युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन झालं की तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट काय होईल, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट व्हॅनिश होईल. म्हणजे या एंडचे कॉन्सन्ट्रेशन आणि या एंडचं कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काही फरक राहणार नाही. इक्विलिब्रियम स्टेट. बरोबर. आणि मग आपल्याला एक युनिफॉर्म होमोजिनियस डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. तर आता हे जे डार्क सर्कल्स आहेत दीज आर द रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप आणि हे आपल्याला रेडिओ ऍक्टिव्ह आयसोटोप जे ते आपल्याला डिटेक्ट करता येतात. मशिनरीच्या सहाय्याने आपल्याला हे डिटेक्ट करता येतात. सो इन प्युअर निकेल, so if the pure nickel is coated with a radioactive isotope nickel 63, then the migration of this radioactive isotope into the pure nickel can be easily observed with the help of some machinery, that is the radioactive tracers. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला आता हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे काय झालं या ठिकाणी युनिफॉर्म झालं. कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं युनिफॉर्म. या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन एका बाजूला जास्त होतं एका बाजूला कमी होतं. तसे हे कॉन्सन्ट्रेशन एका बाजूला अजूनही जास्त आहे एका बाजूला कमी आहे. पण इथे कॉन्सन्ट्रेशन ॲट एनी पॉइंट इज युनिफॉर्म. बरोबर. म्हणजे दिस इज द होमोजिनियस अँड युनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल. So this self diffusion is observed by radioactive isotopes or radioactive tracers. So the best example for self diffusion is the nickel 63. Best example is nickel 63. The nickel 63 मध्ये आपल्याला हे साधारणतः ऑब्झर्व होतं. आता हे डिफ्युजनचे हे डिफ्युजन पण दोन प्रकारचे आहे. एक स्टेडी स्टेट डिफ्युजन आणि एक आहे स्टेडी स्टेट आणि दुसरं आहे आपलं नॉन स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट अँड नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्युजन दोन प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात डिफ्युजन मध्ये. आता स्टेडी स्टेट डिफ्युजन म्हणजे काय, व्हॉट इज द स्टेडी स्टेट डिफ्युजन. जर तुमचा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट आता बघा एका सरफेसला समजा 1000 ॲटम्स आहेत आणि या सरफेसला 0 ॲटम्स आहेत. बरोबर. तर t=0 ला कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट समजा 100 ॲटम्स पर सेंटीमीटर आहे. काय 100 ॲटम्स पर सेंटीमीटर म्हणजे 1 सेंटीमीटर अंतरामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट किती समजा 100 ॲटम्स आहे. बट ॲज टाइम पासेस the atoms moves from higher concentration to the lower concentration. Atom moves from higher concentration to the lower concentration. जर
टाइम तुमचा किती पास झाला, जर हा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट चेंज झाला नसेल, इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, तर त्याला म्हणायचं स्टेडी स्टेट डिफ्युजन. म्हणजे काय की या सरफेस मधला जो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट आहे, कॉन्सन्ट्रेशन मधला दोन सरफेस मधला जो फरक आहे, तो जर टाइम नुसार चेंज होत नसेल, इफ द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, then it is called as the steady state diffusion. It is called as steady state diffusion. म्हणजे काय, the concentration gradient is constant. Concentration gradient is constant. मग तुम्ही म्हणाल की how the concentration gradient is constant? कारण काय आहे की जेवढे ॲटम्स त्या ठिकाणी कमी होत आहेत, फ्लो होत आहेत, तेवढे ॲटम जर आपण त्या ठिकाणी परत ऍड करत गेलो तर त्या ठिकाणी एक कॉन्स्टंट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन राहील. पण जर समजा तुम्ही बाहेरून ॲटम नाही सप्लाय केले तर काय होईल, नंबर ऑफ ॲटम्स डिफ्यूज होत जातील आणि या एंडचा कॉन्सन्ट्रेशन आणि या एंडचा कॉन्सन्ट्रेशन याच्यातला फरक जो आहे तो कमी कमी होत जाईल आणि एक स्टेज अशी येईल की या एंडचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि या एंडचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, याच्यातला जो फरक आहे तो झिरो होईल. म्हणजे इफ the concentration at both the ends is same, then there will be no migration or movement of the atoms. तर steady state diffusion याचा अर्थ काय, if the concentration gradient is constant for all the times, then it is called as the steady state diffusion. And in steady state diffusion, the fixed first law is verified. So diffusion is a time dependent process, that is the rate of mass transfer is a function of time. रेट ऑफ मास ट्रान्सफर, डिफ्युजन म्हणजे काय, मास एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होते, म्हणजे त्याला द रेट ऑफ मास ट्रान्सफर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दिस रेट ऑफ मास ट्रान्सफर इज एक्सप्रेस्ड ॲज अ डिफ्युजन फ्लक्स. हा जो रेट आहे त्याला आपण डिफ्युजन फ्लक्स म्हटलेलं आहे. Diffusion means number of atoms moving per unit area per unit time. So diffusion flux is defined as the number of atoms diffusing per unit area per unit time. So atoms per meter square per second. So in other words, the amount of mass diffusing per unit area per unit time म्हणजे किलोग्राम पर मीटर स्क्वेअर पर सेकंड. म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स मध्ये पण आपण एक्सप्रेस करू शकतो किंवा मास मध्ये पण आपण त्याला एक्सप्रेस करू शकतो. नंबर ऑफ mathematically the diffusion flux is mass per unit area per unit time, where A is the area and M is the mass, transfer of mass. तर याच्यावरून आपल्याला this J is equal to हा 1 upon A आपण घेतला तर dm upon dt, the amount of mass flowing per unit time. The units of J are atoms per meter square per second or kilogram per meter square second. तर जर if the diffusion flux J does not change with time, then the diffusion is called as steady state diffusion. म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स क्रॉसिंग पर युनिट एरिया हा जर वेळेनुसार चेंज होत नसेल, म्हणजे याचा अर्थ काय की जर तुमचा डिफ्युजन त्याला आपण म्हणतो की डिफ्युजन कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जर टाइम नुसार चेंज होत नसेल तर डिफ्युजन फ्लक्स काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो. So if the diffusion flux does not change with time, then the diffusion is called as the steady state diffusion. So in the steady state diffusion, Fick's first law holds good and is given by, आता आपण बघितलं की J is equal to minus dc by dx, where d is the diffusion coefficient, dc by dx is the concentration gradient, and negative sign indicates that the diffusion is down the concentration gradient. आपण हे बघितलं. आता एक्झाम्पल आपण घेऊया की an example of steady state diffusion is the diffusion of atoms of a gas through a plate of metal for which the concentration or the pressure of the diffusing pieces on both surfaces of the plates are here constant as shown in figure. आता बघा आपल्याला कॉन्स्टंट, आता या ठिकाणी हा सरफेस एरिया घेतला आपण, तर या साईडचा प्रेशर समजा PA आणि या साईडचा प्रेशर समजा PB आणि हा प्रेशर PA आणि PB जर बदलत नसेल विथ टाइम, PA आणि PB जर बदलत नसेल विथ टाइम, तर नंबर ऑफ ॲटम्स क्रॉसिंग पर युनिट एरिया काय असतील, कॉन्स्टंट असेल. काय असतील, काय या ठिकाणी कॉन्स्टंट असतील. बरोबर. जर आपण हे प्रेशर दोन सरफेस मधला प्रेशर जर आपण मेंटेन केला आणि म्हणजे PB बट PB इज ग्रेटर दॅन
PA इज ग्रेटर दॅन PB, म्हणजे या साईडचा प्रेशर हा या साईडपेक्षा जास्त आहे, मेंटेन केला आपण, आणि तो बदलला नाही, तो कॉन्स्टंट ठेवला, तर डिफ्युजन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स क्रॉसिंग पर युनिट एरिया म्हणजे डिफ्युजन फ्लक्स विल बी कॉन्स्टंट. आणि असं जर डिफ्युजन असेल तर त्याला म्हणतो आपण स्टेडी स्टेट डिफ्युजन. तर स्टेडी स्टेट डिफ्युजन मध्ये आपल्याला द प्लॉट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस पोझिशन एक्स इज कॉल्ड एज द कॉन्सन्ट्रेशन प्रोफाईल. आणि हे जे कॉन्सन्ट्रेशन प्रोफाईल आहे आपण या प्रकारे आपण दाखवू शकतो. तर आता हा ही जी जो ग्राफ आहे म्हणजे हा एक्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिफ्युजिंग स्पेसिस. आता कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिफ्युजिंग स्पेसिस आपण म्हणजे एक्स पासून या एरियापासून या इकडे जर झालं गेलो तर तसं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होते, रिड्यूस होते. तर ह्या एंडचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि या एंडचं कॉन्सन्ट्रेशन याच्यातला जो फरक आहे त्याला आपण म्हणतो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. सो CB मायनस CA डिवायडेड बाय XB मायनस XA इज कॉल्ड एज द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. आणि हा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जर कॉन्स्टंट असेल तर डिफ्युजन फ्लक्स सुद्धा काय राहील, कॉन्स्टंट राहील, आणि आपण त्याला स्टेडी स्टेट डिफ्युजन म्हणूया. आता नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्युजन मध्ये काय होतं की नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्युजन द डिफ्युजन फ्लक्स म्हणजे J अँड कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड्स अपॉन टाइम. बरोबर, म्हणजे डिफ्युजन फ्लक्स किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट हा वेळेनुसार चेंजेस होत जातो. ॲज टाइम पासेस the diffusion flux also changes or the concentration gradient also changes, which means that there is a accumulation or a depletion of diffusing atoms. म्हणजे accumulation or depletion of the diffusing atoms. म्हणजे समजा एका बाजूचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, एका बाजूचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे, तर जसा टाइम देईल तसे या हायर कॉन्सन्ट्रेशन करून लोअर कॉन्सन्ट्रेशन कडे हे ॲटम्स काय होऊन जातील, मूव्ह होत जातील. आणि हा जो कॉन्सन्ट्रेशन मधला जो फरक आहे हा काय होतील, हळूहळू कमी होत जाईल. जर कॉन्सन्ट्रेशन मधला जो फरक आहे दोन सरफेस मधला इट विल चेंज विथ टाइम. आणि तो चेंज झाला तर आपल्याला माहिती आहे की डिफ्युजन रेट जो आहे किंवा डिफ्युजन फ्लक्स जो आहे हा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटवर डिपेंड्स करतो. तर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जर तुमचा टाइमनुसार कमी होत असेल तर डिफ्युजन सुद्धा इट विल रिड्यूस विथ द टाइम. म्हणून या ठिकाणी आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ डिफ्युजिंग रिजन्स या ठिकाणी दिले वेगवेगळ्या वेळेला. तर T3 इज ग्रेटर दॅन T2 इज ग्रेटर दॅन T1. तर वेगवेगळे प्रोफाईल्स आपल्याला या ठिकाणी प्लॉट करता येतात. म्हणजे जसा टाइम जाईल तसं तसं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट काय होत जातो, चेंज होत जातो किंवा कमी कमी होत जातो. सो इन नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्युजन फिक्स फर्स्ट लॉ इज नॉट व्हेरिएबल. म्हणजे J इज इक्वल टू मायनस D dC बाय dx हा जो आहे हा लॉ त्या ठिकाणी व्हॅलिड होणार नाही. इन्स्टेड पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे dC बाय dt इज इक्वल टू डॅबा डॅबा x d dC बाय dx इज युजर. म्हणजे या ठिकाणी चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ टाइम, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ टाइम इट इज इक्वल टू d डॅबा स्क्वेअर C बाय डॅबा x स्क्वेअर. म्हणजे change in concentration with time is proportional to the second derivative of concentration gradient. म्हणजे concentration gradient चा डबल डेरिव्हेटिव्ह च्या प्रोपोर्शन मध्ये तो चेंज होईल. आणि म्हणून हा जो dC बाय dt इज इक्वल टू d स्क्वेअर बाय d स्क्वेअर C बाय dx स्क्वेअर आहे. तर दिस इज द कॉल्ड एज द फिक्स सेकंड लॉ. dC बाय dt म्हणजे चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन विथ टाइम it is equal to double differentiation of concentration, change in concentration with distance, daba square C by daba x square. So this is the fixed second law. Fixed first law है J is equal to minus D dC by dx, and this is the fixed second law. So this is all about the diffusion chapter. So in this chapter what you have to remember, आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, what is the diffusion, what are the types of mechanism. There are two types of mechanism. One is the interstitial mechanism and second is the vacancy mechanism. Then what is self diffusion? Self diffusion occurs in a pure materials in which the atoms of the pure materials are not remains in their position but they changes their sign continuously, आणि म्हणून त्याला सेल्फ डिफ्युजन हे नाव दिलेलं आहे. बट सेल्फ डिफ्युजन कॅनॉट बी ऑब्झर्व बाय द नेकेड आय and therefore the self diffusion can be observed using the radioactive isotopes, and the best example of self diffusion is observed in nickel 63.
Then we have seen the steady state diffusion and non-steady state diffusion. So in steady state diffusion, the diffusion flux is constant. That is, the diffusion flux is constant. That means the concentration gradient is constant. Therefore, the number of atoms crossing per unit area per unit time does not change with time. जर concentration gradient वेळेनुसार बदलत नसेल किंवा फ्लक्स जे चेंज होत नसेल तर त्याला आपण म्हणतो स्टेडी स्टेट डिफ्युजन. And in non-steady state diffusion, the concentration gradient or diffusion flux changes with time. And in a non-steady state diffusion, the fixed first law is not valid, and therefore the dc by dt is equal to d dabba square c by dabba x square. So it is the second derivative of the concentration gradient. So this is the fixed second law. So remember the fixed first law and remember the fixed second law. And the last point that we have discussed is the factors on which the diffusion depends. So the diffusion depends upon the first thing, that higher the temperature, higher is the diffusion. Second point is what is so it is medium of diffusion. Second point is medium of diffusion. म्हणजे कोणत्या मटेरियल मध्ये डिफ्युजन ऑब्झर्व करतायत त्या मीडियम वर पण ते डिफ्युजन डिपेंड करतं. थर्ड पॉइंट जो आहे तो डेन्सिटी ऑफ द डिफ्युजिंग सबस्टन्स. तर ज्या सबस्टन्स मध्ये आपल्याला डिफ्युजन घडून आणायचं आहे त्याची डेन्सिटी किती आहे. हायर द डेन्सिटी लोअर इज द डिफ्युजन. अँड द लास्ट फॅक्टर इज द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. Higher the concentration gradient, higher is the diffusion rate. So these are the four factors on which the diffusion in a solid materials generally depends. So this is all about the diffusion in solid materials. So here this chapter is over. If you have any questions, you can raise